जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? तो आज આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી અને એમાં પાઠ નંબર 7 એનું નામ છે હર કી જીત, જેના લેખક છે સુદર્શન. તો આપણે આ પાઠને કહાની તરીકે એક સરસ મજાની રીતે અહીં તમને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તો મિત્રો, આજે આપણે પહેલા લેખક વિશે પરિચય મેળવી અને આ કહાનીમાં તમને શું કહેવા માંગે છે તેના વિશેની વાત કરીને આપણે પાઠ પર જઈશું. પોતપોતાનું પાઠ્યપુસ્તક બધા હાથમાં લઈ લેજો. કે સુદર્શન જન્મ સન 1896 અને મૃત્યુ છે ईस्वीसन 1968 में. सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था. आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था. जब आप छठवें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी. प्रेमचंद जी की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया. तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे. कहानी, नाटक तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया. प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है. कि यहाँ पर जो आपको कहानी दी गई है उसमें से आपको कुछ बोध यानी उपदेश दिया गया है जो मानव भावनाओं पर आधारित है. बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची. वह धोखे से घोड़े ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है. इस बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. इस बात पर यह प्रकाश डाला गया है कि हमें इस कहानी से विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा की आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है. कि તમારે આ કહાની પરથી તમારામાં વિનમ્રતા લાવવાની છે, પશ્ચાતાપ હોય તો પશ્ચાતાપ લાવવાનો, ઉદારતા લાવવાની અને દયાભાવ દાખવવાની, એવું તમને આ પાઠ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. तो चलो मित्रों, पहला આપણે पाठ જોઈ લઈએ. હવે मां के अपने बेटे और किसानों को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद होता है वह आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है. यहाँ पर कहा गया है कि એટલે કહે છે કે માતાને જેમ પુત્રવાલો હોય, ખેડૂતને જેમ એનું લહેરાતું આખા ખેતરમાં લીલોતરી હોય તે જોઈને મજા આવે છે, આનંદ આવે છે, તેવી જ રીતે બાબા ભારતી છે એને પોતાના ઘોડાને જોઈને મજા આવતી. भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता. कि भगवान भजन करवाथी जे कई समय बचतो ए घोड़ा माटे आपी देता. वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था. उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था. કે એક ઘોડો જે હતો તે એકદમ સુંદર અને બળવાન હતો અને એના જે उसके जोड़ो का घोड़ा सारे इलाके में કે એના જેવો બીજો ઘોડો ક્યાંય આખા શહેરમાં કે આખા ગામમાં જોવા મળતો ન હતો. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे. कि बाबा भारती ने उसे नाम दिया था क्या? सुल्तान. अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देखरेख कर प्रसन्न होते थे. કે એને સુલતાનને એનું નામ આપ્યું હતું અને એના શરીર પર પંપાડવાનું, ખહરા એટલે કે આપણે ખંજવાળી એમ કહે ને, તેને ઘોડાને એ પોતાના હાથથી ખંજવાળતા અને પોતે જ એને ખાવાનું પણ આપતા હતા અને પ્રસન્ન થતા. उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. કે એને ઘર બહાર બધું, जमीन जायदाद બધું એમણે પણ એ બાબા ભારતીએ છોડી દીધું હતું. यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी. कि એમને આ જે નગરમાં રહેતા હતા તે જીવન પણ એમને નફરત હતી. अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. कि ગામમાં અંદર એક એટલે કે ગામમાં બહાર એક નાનું મંદિર હતું, તેમાં રહીને એ ભગવાનનું ભજન કરતા. मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा. उन्हें ऐसा लगने लगा था कि મને આ ઘોડા વગર ચાલશે નહીં.
મને એના વગર ગમતું નથી. આપણને પણ મિત્રો કે આપણા મમ્મી પપ્પા ઘરમાં ન હોય અથવા ભાઈ બહેન હોય તો આપણને પણ જેમ ગમતું નથી તેમ બાબા ભારતીને પણ આ ઘોડા વગર ગમતું નથી. उन्हें ऐसे लगने लगा वे उसकी चाल पर लट्टू थे કે એ એની ચાલ જે ઘોડાની ચાલ હતી તેના પર એ જોઈને મોહિત થઈ ગયા હતા. कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा કે જેમ વરસાદ પડતો હોય ને મોર કળા કરીને નાચે તેમ આ ઘોડાને જોઈને મારું પણ મન प्रसन्न થઈ જતું. जो जैसे मोर जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता કે બાબા ભારતી ઘોડા પર સવાર થઈને 8-10 મીલ સુધી જ્યાં સુધી ઘોડે સવારી ન કરે ત્યાં સુધી એમને ચેન પડતું નહીં, એટલે કે એમનું મન વિચલિત રહેતું. खड़क उस इलाके का कुख्यात डाकू था કે खड़क એમના નગરનો એક ખૂંખાર ડાકુ હતો. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे કે લોકો એ લોકોનું જે નગર હતું તેમાં આ ડાકુ ખડકસિંહનું નામ સાંભળીને બધા બી જતા. होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके उसके कानों तक पहुंची કે આ બધું સાંભળીને આ જે નગર હતું ત્યાં એ બાબા ભારતીના ઘોડા વિશે સુલતાન વિશે બધું સાંભળીને બધું સાંભળવા માટે એટલે બધું સાંભળ્યું. કોણે? डाकू खड़क सिंह. उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया कि डाकू खड़क सिंह का उस घोड़े सुल्तान को देखने को मन किया. वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठा. અને થોડાક સમય પછી दोपहर को એટલે કે બપોરના સમયે બાબા ભારતી ની પાસે પહોંચ્યા અને નમસ્કાર કરીને ત્યાં બેસે છે. बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है के क्या हाल है? खड़क सिंह કેમ છે? મજામાં ને? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया. खड़क सिंह माथું નમાવીને જવાબ આપે છે आपकी दया है. कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई और कहते हैं बाबा भारती કે इधर कैसे એટલે કે અહીં કેમ આવવાનું થયું તારું? ત્યારે ખડક સિંહ જવાબ આપે છે કે સુલ્તાનની વિશે બધું સાંભળ્યું હતું ને તેને લઈને હું અહીંયા આવી ગયો છું. विचित्र जनावर है देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे. बाबा भारती बोले કે તું જોઈને વિચિત્ર પ્રાણી છે એને જોઈને શું થશે? તું ખુશ થઈ જશે. मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. खड़क सिंह कहता है मैंने भी उसके बारे में बहुत सारी चर्चा सुनी है. उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी કે એની જે ઘોડાની ચાલ હતી એ જોઈને તારું મન મોહિત થઈ જશે. कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है. ये જોવામાં પણ બહુ સુંદર છે. क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है कि एक बार जो એ ઘોડાને જોઈ લે ને તો એને ક્યારેય ભૂલી ન શકાય એવું મન આપણું થઈ જાય છે અને એનું ચિત્ર આપણા મનમાં છપાઈ જાય છે. बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो सका કે ઘણા દિવસથી મને એ સુલ્તાનને જોવાની ઈચ્છા હતી ને આજે એની ઈચ્છા પૂરી કરું છું. એટલે કે મને જે ઘોડાને જોવાની ઈચ્છા હતી તે હું આજે પૂરું કરીશ. અહીં ખડક સિંહ અને બાબા ભારતીનો જે સંવાદ ચાલે છે એમાં ઘોડાના સરસ મજાના વખાણ કરે છે પણ બાબા ભારતી કે એની ચાલ સુંદર છે, એને જોવામાંથી આપણને એનું મન પ્રફુલ્લિત થઈ જશે, તું એકવાર જોશે તો એને ક્યારેય ભૂલી ન શકશે. આવા બધા જવાબો બાબા ભારતી ખડક સિંહને આપે છે. બરાબર? તો મિત્રો તમારે ખડક સિંહ અને બાબા ભારતી વિશે લખવું હોય તો લખી શકાય કે બાબા ભારતી નગરમાં રહેતા નતા, એ મંદિરમાં રહે છે, ઘોડાની સેવા કરે છે, મંદિરમાં ભક્તિ ભજન કરે છે. બરાબર? બાબા ભારતી વિશે પણ લખી શકાય. હવે આપણે આગળ જોઈએ कि बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे. अस्तबल यानी कि घोड़े को रखने की जगह. शब्द समूह के लिए आपको पूछा जाएगा. बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से. खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से કે બાબા ભારતી જ્યાં ઘોડા રાખવાની જગ્યા હતી ત્યાં ખડક સિંહને લઈ જાય છે અને બહુ ગુમાનથી કહે છે કે જો આ મારો ઘોડો. તમે પણ મિત્રો કંઈક નવી વસ્તુ લાવ્યા હોય કે તમારી પાસે કંઈક નવી વસ્તુ હોય તો તમે પણ એકદમ ઉત્સાહથી બતાવો તેમ અહીં બાબા ભારતી પણ પોતાનો ઘોડો શું કરે છે? એકદમ ઉત્સાહથી બતાવે છે. आश्चर्य से उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे कि એને 100,000
100 पर घोड़ा जोया था, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था कि आवो सुल्तान जेवो घोड़ो खड़क सिंह ની સામે ક્યારે આવ્યો નથી। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ कि आवो घोड़ो तो मारी पासे होવો જોઈએ, એટલે કે છે પોતાની જાતે વાત કરે છે કે ખડક સિંહ પાસે હોવો જોઈએ, આ બાબા ભરતી પાસે શું કરે છે, એનો તે બાબા ભરતીને કોઈ લાભ નથી। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा, कोई एक घोड़ा ने जोઈને થોડીક વાર તો આશ્ચર્યથી ઊભો રહ્યો। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी અને પછી એ ઘોડાના જોઈને ડાકુ ખડકસિંહના મનમાં શું થાય છે, ચહલ-પહલ મચી જાય છે। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसके चाल न देखी तो क्या, કે બાબા ભરતી બાળકના જેવું ખડકસિંહનું મન થઈ ગયું છે, બરાબર, કે કઈ વસ્તુ ન આપે અને પછી કે મન લલચાયા કરે, તેવી જ રીતે અહીં ખડકસિંહનું પણ મન લલચાય છે કે એને ચાલે તે હું જોવા માંગુ છું। बाबा भरती जी भी मनुष्य ही थे, बाबा भरती पण मनुष्य ज था। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया था, कि बाबा भरती નું મન પણ આ ઘોડાની પ્રસન્નતા સાંભળવા માટે તત્પર બની ગયું હતું। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, घोड़े का वायु वेग से उड़ने लगा અને ઘોડાને અસ્તબલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે અને એ ઘોડાને દોડાવવામાં આવે છે અને તે પવનની જેમ દોડવા લાગે છે। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, કે सांप ले जाना यानी कि ईर्ष्या होना, કે ખડકસિંહના મનમાં ઘોડાના પ્રત્યે ईर्ष्या જાગી ગઈ કે આવો ઘોડો તો મારા પર હોવો જોઈએ। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। આપણે બધા જાણીએ છીએ, બરાબર, કે ડાકુ લોકો શું કરે છે, એ લોકોને જે વસ્તુ ગમી જાય તેના પર એ લોકો કબજો કરી લે છે। તેમ અહીં ખડકસિંહ પણ શું કરે છે, બાબા ભરતીના ઘોડાને જોઈને એનું મન લલચાઈ જાય છે, એના મનમાં ઈર્ષા જાગે છે કે આવો ઘોડો તો મારી પાસે જ હોવો જોઈએ, બરાબર, એટલે એ ઘોડો મેળવવા માટે હવે કંઈક કોશિશ કરશે, એટલે કે એના પર अधिकार समझने लगा। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, કે ખડકસિંહ પાસે શું હતું, એની હિંમત પણ હતી અને એની પાસે ઘણા બધા આદમી એટલે કે એના ડાકુનો સમૂહ હતો એ પણ હતો। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, કે બાબા હું તમારી પાસે આ ઘોડો હવે રહેવા દઈશ નહીં। बाबा भरती डर गए, अब उन्हें रात को नींद न आती, કે બાબા ભરતીને મનમાં ડર ભરાઈ ગયો કે ઘોડો ના તો ડાકુ લઈ ગયો તો, બરાબર, એટલે એને રાત્રે ઊંઘ આવતી ન હતી। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे, કે આખી રાત એ ઘોડાને જ્યાં રાખવાની જગ્યા હતી ત્યાં એ બેસીને બાબા ભરતી આખી રાત પૂરી કરી નાખતા। प्रति क्षण खड़कसिंह का डर लगा रहता था, કે રોજે રોજ એક એક ક્ષણ એને ખડકસિંહનો ડર સતાવતો હતો। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया, कितना महीना बीती गया પછી પણ ખડકસિંહ આવ્યો नहीं। यहाँ तक कि बाबा भरती कुछ असावधान हो गए, કે હવે બહુ દિવસ પછી આવ્યો નહીં એટલે બાબા ભરતી શું કરે છે, એના ઘોડા પ્રત્યે થોડું ઓછું ધ્યાન આપે છે। संध्या का समय था, बाबा भरती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, कभी घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे, કે એમનું આ ઘોડાનું જે રૂપ જોઈને એમનું મન એકદમ પ્રફુલ્લિત થઈ હતું। કે સંધ્યાનો સાંજનો સમય થયો, બાબા ભરતી સુલતાન પર બેસીને ઘોડેસવારી કરવા નીકળી પડે છે અને એ સમય એની આંખ એટલે કે બાબા ભરતીની આંખ જાણે મોટો ચમકારો એની આંખમાં આવી ગયો, મુખ પર પ્રસન્નતા, મોઢું પર એકદમ ખુશખુશાલ હતું અને જાણે ઘોડાનું શરીર જાણે ક્યારે જોયું હોય ન હોય અને એનો રંગ તો જાણે મન ફૂલે નથી સમાતો, કે મનમાં જે એની પ્રસન્નતા છે એ ઉભરાઈને બહાર આવે છે। सहसा एक ओर से आवाज आई, કે एकाएक एक तरफથી आवाज આવ્યો, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, કે બાબા ત્યાંથી અવાજ આવે છે, બરાબર, કે બાબા આ અપાહિજની એટલે કે વિકલાંગની વાત તો સાંભળો। आवाज में करुणा थी, आवाज એટલે કે અવાજમાં કરુણા
हती। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखो, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कह रहा है, बोलो, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है कि एक झाड़नी नीचे। बाबा એટલે કે બાબા ભારતીને ઘોડે કો રોક એટલે કે થોભાવી દીધો અને પેલો જે અપાહિજ હતો તે ઝાડની છાયામાં બેઠેલો હતો અને ત્યાં જાય છે અને બોલે છે કે બોલ, તને શું દુઃખ છે। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा दो, परमात्मा भला करेगा। કે મારે અપાહિજ શું કહે છે કે મારે અહીં રામવાળા બાજુમાં ગામ છે, ત્યાં જવાનું છે, બરાબર। તમને આ ઘોડા પર મને બેસાડી દો અને પેલા ગામમાં છોડી દો અને એ કહે કે તમારો ભગવાન ભલું કરશે। वहाँ तुम्हारा कौन है? ऐसा बाबा भारती ने पूछा। दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। के दुर्गादत्त जे छे तेનું નામ તો તમે સાંભળ્યું જ હતો, બરાબર, કે એનો હું સौतेलो भाई છું। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे से चलने लगे। बाबा भारती જે પેલો અપાહિજ હતો તેને ઘોડા પર બેસાડે છે અને લગામ પોતાના હાથમાં લઈને ધીરે ધીરે ચલાવે છે। सहसा एकाएक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। एकाएक झटको लागे છે અને એમના હાથમાં જે લગામ હતી એ છૂટી જાય છે। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा અને એમને આ બધું જોઈને એકદમ શું થાય છે, ચોંકી જાય છે। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनक कर बैठा है, कि एमने तेरे जोयु कि आ अपाहिज घोड़े पर एकदम ठीक ठाक बैठेलो छे और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़कसिंह था। तो मित्रों, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બરાબર કેવી ચાલ રમીને ખડકસિંહ શું કરે છે, ઘોડો પડાવી જાય છે। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। उनके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़कसिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। અમે તમે ઘોડા વિશે અહીં 5 વાક્ય લખવાના છે અને મિત્રો આ તમે શબ્દાર્થ ઉતારતા થાઓ, બરાબર, તમારી નોટમાં। બરાબર, તમે નોટમાં ઉતાર્યા હશે તો હવે તમારે બાબા ભારતીજી વિશે તમારે 5-7 વાક્યો લખવાના છે। તો તમે તમારી નોટબુકમાં નોંધ કરી લેજો।